All the students of class 12 are welcome to today's English class. Today we shall learn about the poem The Poetry of Earth, composed by John Keats. The original title of the poem was On the Grasshopper and Cricket. এখানে তোমাদের প্রশ্নতে আসতে পারে, what was the original title of the poem The Poetry of Earth by John Keats? এর উত্তর হবে, the original title of the poem The Poetry of Earth by John Keats was On the Grasshopper and Cricket. See these images. বাঁদিকে দেওয়া আছে দ্য সিঙ্গার অফ সামার or grasshopper, and ডান দিকে দেওয়া আছে দ্য সিঙ্গার অফ উইন্টার বা ঝিঝি পোকা। অর্থাৎ এরা হচ্ছে পোয়েট্রি অফ আর্থ এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। Now we shall read out the poem and we will come to know the meaning of each word of the poem. এখানেও অরিজিনাল টাইটেলটা তুলে ধরা হয়েছে যাতে তোমাদের স্মরণ থাকে। The present title is The Poetry of Earth, and the original title of the poem was On the Grasshopper and Cricket by John Keats. The poetry of earth is never dead. Here poetry stands for music, and earth stands for nature, and dead stands for end. অর্থ শেষ বা সমাপ্ত। এই প্রথম চরণের যে বাংলা অর্থ হবে, প্রকৃতির সঙ্গীত কখনো থেমে যায় না। When all the birds are faint with the hot sun, এখানে all the birds means birds of all kinds, particularly the singing birds. এখানে all the bird বলতে বোঝায় সমস্ত প্রকারের পাখি, কিন্তু বিশেষভাবে গায়ক পাখিদের। And hide in cooling trees. Hide means take shelter, আশ্রয় নেওয়া। In cooling trees. What is the meaning of cooling trees? Cooling trees means in the cooling shade offered by trees, or in the cooling shade provided by trees. A voice will run, একটা শব্দ চলতে থাকবে। From haze to haze. What is the meaning of haze? Haze means wild growth of plants and bushes in nature, অর্থাৎ ঝোপঝাড়। That is the grasshoppers. এখানে গ্রাসহপার সঙ্গে অ্যাপোস্ট্রফি এস, অর্থাৎ ওই সঙ্গীত কার, সেই গ্রাসহপারের। And hide in cooling trees, a voice will come from haze to haze about the new mown mead. What is new mown? New mown means, মৌনের অর্থ হচ্ছে কাঠ, নিউ মিন্স শব্দ বা নূতন। So the meaning of the expression new mown is freshly cut from haze to haze about new mown mead. What is the meaning of mead? Mead শব্দটি এসেছে মেডো থেকে, and meaning of the meadow is বিস্তীর্ণ তৃণভূমি বা ঘাসে ভরা প্রান্তর। In summer's luxury. What is the meaning of luxury? Abundance and joy, অর্থাৎ প্রাচুর্য এবং আনন্দে ভরপুর এমন। He has never done with his delight. What is meaning of never done with? Done with means makes an end or give up, অর্থাৎ পরিত্যাগ করা বা হাল ছেড়ে দেওয়া। He rests at ease beneath some pleasant weed. রেস্ট আরাম করা, at ease comfortably, অর্থাৎ সে আরামে বিশ্রাম নেয়। beneath some pleasant weed. What is the meaning of weed? আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে, what is the meaning of weed? Unwanted growth of wild plants, অর্থাৎ আগাছা। The poetry of earth is ceasing never. What is the meaning of ceasing? Cease means stopping or coming to an end, অর্থাৎ সমাপ্ত হওয়া বা লুপ্ত হয়ে যায় এমন। তাহলে আমরা দেখব অক্টেভ
অটের যে বঙ্গানুবাদ সেটা দাঁড়াবে, পৃথিবীর গান কখনো হয় না শেষ, যখন প্রখর সূর্য তাপে পাখিরা মূর্ছা যায় আর লুকায় গাছের শীতল ছায়ায়, তখনই কে যেন গায়ে সদ্য কাটা ঘাস ক্ষেতের ঝোপ ঝাড়ে আনন্দ গানের রেশ। এ তো ঘাস ফড়িংয়ের গান, সেই তো এগিয়ে আসে বেশ। গ্রীষ্মের আনন্দে মেতে ওঠে অবিরাম সুরে, কখনো বা অনায়াসে মুহূর্তের বিশ্রাম সারে, মনোরম আগাছার ছায়ে জোড়ায় শান্তির রেশ। পৃথিবীর সব গান যায় না কখনো থেমে। এবার আমরা দেখব শেষের অংশের প্রথমে তার অর্থ দেখব এবং পরে বঙ্গানুবাদ। অন এ লোন উইন্টার ইভিনিং, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ লোন? লোন মিন্স সলিটারি বা নির্জন বা জনমানব শূন্য। উইন্টার ইভিনিং, শীতের সন্ধ্যা। When frost has wrought a silence, এটা একটা পারফেক্ট টেন্স। Wrought means to make or to create. What is the meaning of stove here? Here stove means fireplace. বিশেষ করে শীত প্রধান দেশে আগে প্রত্যেকটা ঘরে ফায়ার প্লেস থাকতো এবং রাতে সেই ফায়ার প্লেসে পরিবারের সদস্যরা তার তাপ গ্রহণ করত বা নিজেদেরকে গরম রাখত। There shrills the cricket song. What is shrill? High pitch sound or voice. শীতের নীরব সন্ধ্যায় কোনো ব্যক্তি যখন সেই চুল্লির আগুনে নিজেকে গরম রাখে এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় আসে, তখন সে শুনতে পায় সেই ক্রিকেট বা ঝিঝি পোকার সঙ্গীত। দ্য ক্রিকেট সং ইন ওয়ার্মথ ইনক্রিজিং। ইনক্রিজিং মিন্স ইন্টেন্সিফাইং, অর্থাৎ বেড়ে চলা। ওয়ার্মথ মিন্স হিট, গরম বা উষ্ণ। অ্যান্ড সিমস টু ওয়ান, সিমস মানে মনে হওয়া, টু ওয়ান কোনো এক ব্যক্তির। In drowsiness. What is the meaning of drowsiness? In a state between sleeping and being awake. অর্থাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থা। গ্রাজি means ঘাসে পরিপূর্ণ। Drowsing, half lost. What is the meaning of half lost? Half lost means half asleep, অর্ধ ঘুমন্ত। The grasshoppers among some grassy hill. অর্থাৎ এক নিঃসঙ্গ শীতের সন্ধ্যায় যখন তুষারের ছোঁয়ায় প্রকৃতি হয়েছে নীরব, তখন চুল্লির পাশে শোনা যায় ঝিঝির তীক্ষ্ণ গান, বেড়ে ওঠা উত্তাপে হোমে, তন্দ্রায় ঢুলু ঢুলু অর্ধচেতন লোকটির মনে হয় তা বুঝি ঘাসে ঢাকা পাহাড়ে ফড়িং গেয়ে যায়। অর্থাৎ ওই ব্যক্তির যে ঝিঝি পোকার গানকে ঘাস ফড়িংয়ের গান বলে মনে হয়। এবার আমরা দেখব গ্রাসহপার এবং ক্রিকেট এর প্রথম অক্ষর বড় হাতের। আমরা জানি গ্রাসহপার এবং ক্রিকেট এটা হচ্ছে কমন নাউন, সেক্ষেত্রে এখানে বড় হাতের অক্ষর দিয়ে শুরু হওয়া উচিত নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, হয় দ্য ফার্স্ট লেটার অফ গ্রাসহপার অ্যান্ড ক্রিকেট আর ক্যাপিটালাইজড। অর্থাৎ গ্রাসহপার এবং ক্রিকেটের প্রথম অক্ষর কেন বড় হরফে লেখা হয়েছে? এর কারণ গ্রাসহপার এবং ক্রিকেট এদের ব্যক্তিত্ব বা নরত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইংলিশ টার্মে বলতে গেলে গ্রাসহপার এবং ক্রিকেট দে আর পার্সনিফাইড। পার্সনিফিকেশান থেকে পার্সনিফাইড শব্দটি এসেছে। পার্সনিফিকেশান ইজ এ ফিগার অফ স্পিচ ইন হুইচ inanimate objects or non-human beings are thought of having human qualities and behave like human beings. অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব প্রদান এটা একটি কাব্যালঙ্কার, অর্থাৎ কবিতার ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হয়, যাতে মনে করা হয় নির্জীব বস্তু বা মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীব, তাদের মধ্যে মানবীয় গুণাবলী বিদ্যমান বা মানবিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং মানুষের মতো আচরণ করে। প্রপার নাউনে যেমন প্রথম অক্ষর বড় হরফে লেখা হয়, তেমনিভাবে পার্সনিফাইড
অবজেক্ট এ বড় হাতের অক্ষর দ্বারা শুরু করা হয় ইংলিশে। ফর্ম অর স্ট্রাকচার অফ দ্য পোয়েম, অর্থাৎ পোয়েমটির গঠন। দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ ইজ এ পেট্রাকান সনেট or an Italian sonnet. It is divided into two parts, the octave and the sestet, and the rhyme scheme is ABBA, ABBA, CDE, CDE. The first 8 lines of an Italian sonnet are called octave, and the last 6 lines are called sestet. Italian sonneter প্রথম 8টি চরণকে বলা হয় অক্টেভ এবং শেষের 6টি লাইনকে বলা হয় সেস্টেট। এখানে দেখো অক্টেভে গ্রাসহপার এবং সেস্টেটে ক্রিকেট, অর্থাৎ অক্টেভে যে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন গ্রাসহপার বা ঘাসফড়িং এবং সেস্টেটে নেতৃত্ব প্রদান করেছে ক্রিকেট বা ঝিঁঝি পোকা। এখানে প্রশ্ন হতে পারে হু ইজ দ্য লিডার অফ অক্টেভ? The leader of octave is grasshopper. The same question একটু ঘুরিয়ে এভাবে আসতে পারে who is the leader of summer? The leader of summer is grasshopper. তেমনিভাবে who is the leader of sestet in the poem The Poetry of Earth? Cricket is the leader of sestet in the poem The Poetry of Earth. পরবর্তী ভিডিওতে এই পোয়েমটির উপর প্রশ্ন এবং উত্তর আলোচনা করা হবে। ততক্ষণে তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। জয় হিন্দ।